This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নমস্কার, টিভি 9 বাংলায় আপনাদের আরো একবার স্বাগত জানাই। দুপুরের সুপার প্রাইম টাইম মানে আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। দুপুরের সুপার প্রাইম টাইম মানে আপনার খবর দেখার অভ্যাস যা বদলে দিয়েছে। আগামী আধ ঘন্টা আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর উইথ লেটেস্ট আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। স্টুডিও থেকে দীপের সঙ্গে আমি শুভজিৎ রয়েছি আপনাদের সঙ্গে, এবং নিউজ রুম থেকে আমার সঙ্গে রয়েছেন লিমা, এবং নিউজ ডেস্ক থেকে রয়েছেন তনিষ্ঠা। টিভি 9 বাংলার অন্তর তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। উত্তরবঙ্গে যে নারী পাচার চক্র একের পর এক পর্দা ফাঁস করছে টিভি 9 বাংলা। যে 56 জনকে উদ্ধার করা গিয়েছিল তাদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে কথা হয় টিভি 9 বাংলা। আর সেখানে তারা বলেছেন যে পঞ্চায়েত এবং বিডিও অফিসের যারা কর্মীরা রয়েছেন তারা এই ট্রেনিং সেন্টারে যেতে বলেন। কি বলেছিলেন সেদিন? हम लोग ने 3 मंथ तक किया था होटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग, और वहाँ पे हम लोग को यहाँ वीडियो ऑफिस से आया था। उसके बाद हम लोग का गाँव में आया, उसके बाद हम लोग गए, सब कोई फ्रेंड लोग गए ट्रेनिंग करने के लिए। और वहाँ पे हम लोग का FNB क्लास, इंग्लिश सॉफ्ट स्किल और कंप्यूटर क्लास भी होता था। और वहाँ पे हम लोग के लिए सब कुछ सुविधा था। हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल, सिर्फ गर्ल्स लोग होते थे। और वहाँ पे हम लोग का सिर्फ फ्रेंड लोग अच्छे से रहते थे। हम लोग हॉस्टल था, बहुत अच्छा था, और वहाँ पे खाना भी देते थे हम लोग के लिए, और क्लास भी टाइम में पहुँचना पड़ता था। क्लास भी अच्छा होता था, सब कुछ हम लोग का अच्छा होता था। कुछ भी पैसा वैसा कुछ नहीं देना पड़ा, हम लोग का फ्री का था। और उसके बाद हम लोग 3 मंथ्स ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग को 7 सर्टिफिकेट देंगे बोले थे, लेकिन 3 मंथ्स कम्प्लीट हो गया, सर्टिफिकेट नहीं दिए। उसके बाद हम लोग का पोस्ट हो गया। हम लोग बेंगलोर जा रहे थे, बेंगलोर का सर ने हम लोग को सब कुछ भेज दिया था, लोकेशन और मतलब कंपनी का नाम सब कुछ भेज दिया था। उसके बाद NGP में गए, उस वहाँ पे हम लोग को स्टूडेंट ज़्यादा दिखा, और इसलिए वहाँ पे हम लोग को पकड़ा गया। वहाँ पे हम लोग का 60 था, हम लोग 13 बैच के थे, और वहाँ से जो पहले का बैच था वो सब कुछ सब कोई अच्छे से कर रहे हैं, अभी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। আমাদের রিপোর্টার সুজিতের সঙ্গে কথা বলবো, আরো তথ্য জানাতে পারবেন আমাদের রিপোর্টার। সুজিত, তুমি কথা বলেছিলেন এবং একমাত্র টিভি 9 বাংলার সঙ্গে তারা কথা বলে সেই অভিজ্ঞতার কথা তারা জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমার তোমার কাছে প্রশ্ন, এই যে বিডিও অফিস, পঞ্চায়েত অফিসে যে সমস্ত কর্মীরা তাদেরকে এই ট্রেনিং সেন্টারে যেতে বলেছিল তারা কারা, তাদের পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা গেল? না, সম্ভবত সুজিত আমার কথা শুনতে পাইনি। আমি পিসিআরকে বলবো আরেকবার যোগাযোগ করার জন্য, যাতে আমাদের দর্শকদেরকে সুজিত আরও তথ্য জানাতে পারে, কারণ সুজিতের কাছে আরও অনেক ইনফরমেশন রয়েছে এই সংক্রান্ত। কারণ যে সমস্ত 56 জন তরুণীকে উদ্ধার করা গেছে তাদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে সুজিত কথা বলে, এবং আপনারা নিজেরা শুনলেন, মানে সত্যি কথা বলতে আমরা যখন শুনেছি বা এখনও শোনাচ্ছি, মানে আমাদেরও মানে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আরেকবার আরও একজনের বক্তব্য এসছে, শুনুন। मुझे तो अपने फ्रेंड के थ्रू से पता चला कि वहाँ सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट GKY में होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो रहा है, वो पता चला। और मेरी फ्रेंड सबके साथ में गांव में प्रधान आंटी जो थे उनके साथ में गई, और वहाँ पर जाने के बाद हम लोग का पढ़ाई कंप्यूटर क्लास भी होता था, FNB का भी होता था। फ्री ऑफ कोर्स था वो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से था, इसीलिए वो फ्री ऑफ कोर्स था। हम लोग घर आने के बाद में हमें फिर कॉल आया, और एक मीटिंग हुआ, उसमें बताया गया कि हम लोगों को एथर्ड कंपनी में जाना है। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था। वहाँ पर रोका गया, हमें बताया गया कि हमारा ट्रैफिकिंग हो रहा है, लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे अपने सर मैम के ऊपर। तो अभी भी हम लोग सच्चाई अच्छे तरीके से नहीं जान पाए, क्या हमारा सच में ट्रैफिकिंग हो रहा था या हमारा क्या होगा। घर में आके बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि हमारा फेस जो है सारा दिखा दिए वीडियो हर जगह, गांव के पड़ोसी से लेके अपने घर के फैमिली सब लोग बोल रहे, मतलब सब लोग घर पे भी मुझे घर पे ज़्यादा ही बोल रहे, बेइज्जत हो गया, बदनामी हो गया, हर एक आदमी बोल रहे, समाज गांव सब लोग। तो हम लोगों को जीने में भी बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, जैसे कि हम लोगों को कहीं रास्ते में निकलने से भी। আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি আমাদের রিপোর্টার সুজিতের সঙ্গে। সুজিত, যে প্রশ্নটা একটু আগে তোমায় করছিলাম, যে মানে এ তো গোড়াতেই গন্ডগোল,
পঞ্চায়েত বিডিও অফিসের কোন কর্মী, কারা জড়িত রয়েছে সেই সমস্ত তাদের পরিচয় কি কিছু জানা গেল? দেখো লিমা, বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে তদন্তের মোড় ঘুরে যাচ্ছে তার কারণ আমরা কাল দেখেছিলাম যে উৎকর্ষ বাংলা যে লিফলেট বিভিন্ন এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিডিও অফিসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তা কিন্তু রাজ্য সরকারের, এবং এই লিফলেট থেকেই কিন্তু চা বাগিচার মেয়েরা কিন্তু আবেদন করেছিল এবং আবেদন করার পর তারা কিন্তু ওই সেন্টারে কাজে যোগ দেয়। স্বাভাবিকভাবেই গোড়ায় কিন্তু গলত রাজ্য সরকারের পোর্টাল থেকে ওই মেয়েরা, চা বাগানের মেয়েরা কাজের ব্যাপারে আবেদন করে সেই কেন্দ্রে গিয়ে তারা যুক্ত হন, এবং যে লিফলেটে যে 3 জনের নাম দেওয়া হয়েছে আমরা ওই 3টি ফোন নাম্বারে ফোন করে জেনেছি। 3 জন নামের মধ্যে 2 জনকে পাওয়া যায়নি, একজন তিনি এই কাজ ছেড়ে দিয়ে কিন্তু অন্য প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন। স্বাভাবিকভাবেই গোড়ায় গলত রয়েছে যে 3টা ফোন নাম্বার দেওয়া হয়েছে, সেই 3টি ফোন নাম্বারের বিষয়গুলোর দিকে নজর রেখেছিল। এটা তো এখন একটা প্রশ্ন উঠে যায়। মাদারিহাটের ভিডিওর সঙ্গে কথা বলি আমরা অমিত চৌরাসিয়া, তিনি কি বলেছেন একটু শোনাই আগে। আমরা এখন ওনাদের সাথে যোগাযোগে আছি, এখনো আমাদের জানা নেই মানে কিভাবে কারা নিয়ে গেছিল বা আগে ওনারা ট্রেনিং করেছেন কিনা ব্লক থেকে। হয়তো ট্রেনিং হয়েছে কিন্তু অন্য কোনো এজেন্সি বা কোনো লোক ওদেরকে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি। এখনো মানে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। আমাদের আগামী সপ্তাহে একটা মিটিংও রয়েছে, সেখানে ওনাদের মধ্যে একজনকে আমরা ডাকবো। তার মানে যে জিজ্ঞেস করা হবে কিভাবে কি হলো, কিভাবে মানে কোন ট্রেনিং এ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বা কারা কন্ট্যাক্ট করেছিল বা ওনারা কোথায় অ্যাপ্লাই করেছিলেন, সবগুলো খতিয়ে দেখবো আমরা। আচ্ছা, শিলিগুড়িতে ঠিক কি হচ্ছে বলুন তো? টিভি9 বাংলায় এমন কিছু খবর দেখাচ্ছে এবং অন্তর্তদন্তে যা তথ্য উঠে আসছে যা শুনলে চমকে উঠবেন আপনারা। সরকারি প্রকল্পের টোপ দেখানো হচ্ছে এবং সেই টোপ দেখিয়ে আস্থা অর্জন করা হচ্ছে যাতে নারী পাচার করা যায়। আপনাদেরকে জানিয়ে রেখে একটা বোর্ড দেখাবো, শিলিগুড়ি ট্রেনিং সেন্টারের গ্লো সাইন বোর্ড, যেখানে কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রক ও রাজ্যের প্রকল্প উৎকর্ষ বাংলার লোগো ব্যবহার করা হয়েছে। কেন বলুন তো? এই দুটো লোগোই ব্যবহার করা হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের মনে আস্থা অর্জন করা যায় এবং তাতে নারী পাচারের কাজটা যাতে অতি সহজেই করা যায়। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি, আমাদের সঙ্গে রয়েছে প্রসেনজিৎ সরাসরি। প্রসেনজিৎ, এই খবর আমরা আগে দেখিয়েছি এবং এই ঘটনা ঘটার পর থেকে 4-5 দিন কেটে গেছে, কিন্তু এখনো অবধি শুধু ধোঁয়াশাটাই রয়ে গেছে। কারা করছে এই ঘটনা, কারা এই গোটা পরিকল্পনার নেপথ্যে রয়েছে? দেখো, প্রথমে একবার আমি দেখিয়ে নেবো এই সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে এই মেয়েদেরকে এনে রাখা হতো এবং তারপর প্রশিক্ষণের নামে কিছুদিন রেখে বাইরে নিয়ে চলে যাওয়া হতো। এবার আমি এই সংস্থার যে ব্যানার, যে বিভিন্ন ব্যানারগুলো রয়েছে দেখাবো বা বোর্ডগুলো রয়েছে, দেখো এইটা কিন্তু এই সংস্থার ব্যানার, দুর্গ এডুকেশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল সোসাইটি। এই ব্যানারের এইটুকু অংশে সংস্থার নাম, এখানে কোথাও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নেই। যদি রেজিস্টার্ড অর্গানাইজেশন হয় যে কোনো রাজ্যে তার নিজস্ব একটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকে, এখানে কিচ্ছু নেই। এর উপর দিকটা যদি দেখি সমস্তটাই সরকারি। এখানে রয়েছে উৎকর্ষ বাংলা, রাজ্যের একটা প্রকল্পের তার এমব্লেম ব্যবহার করা হয়েছে। একদম এদিকটায় যদি আসি সেখানে সত্যমেব জয়তে লেখা ন্যাশনাল এমব্লেম ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক মিডিলটায় যদি আসি স্বচ্ছ ভারতের নাম ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই জায়গাটায় দেখো দীনদয়াল গ্রামীণ কৌশল্যা যোজনা নাম ব্যবহার করা হয়েছে। কেন এই নামগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে? এতগুলো সরকারি প্রকল্প বা রাজ্য বা কেন্দ্রের নামগুলো কেন রাখা হচ্ছে? তদন্ত মনে করছে ইচ্ছে করেই এই কৌশল নেওয়া হচ্ছে, কারণ মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য যে আমরা এই প্রতিষ্ঠান সরকারের অনুমতি নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্র আমরা তোমাদেরকে প্রশিক্ষণ দেব, তার বিনিময়ে তোমরা আমাদের কাছে এলে ভালো কাজ পাবে, ভালো টাকা অর্জন করতে পারবে, তোমরা আমার কাছে এসো, আমরা রাজ্যের উৎকর্ষ বাংলার সঙ্গে যুক্ত, এই আমাদের লোগো, এই আমরা কাজ দিচ্ছি, আমরা কেন্দ্রের এই প্রকল্পের মাধ্যমে তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি ভিন রাজ্যে, সেখানে তোমাদেরকে কাজ পাইয়ে দেবো। এটাই কিন্তু ছিল মূল ইউএসপি সংস্থার, গ্রামে গঞ্জের মেয়েদেরকে আকর্ষণ করার জন্য যে হ্যাঁ এই সংস্থাকে বেছে নিতে হবে, অন্য কোনো সংস্থায় যাব না। অর্থাৎ দেখলেন আপনারা প্রসেনজিৎ যে লোগো দেখালো, যে বোর্ড দেখালো, সাইনবোর্ড দেখালো, সেখানে একটা এমন লোগো নেই যেটা বাদ পড়েছে। সমস্ত লোগো ব্যবহার করা হয়েছে কেন্দ্র হোক বা রাজ্যের, যাতে সাধারণ মানুষের মনে আস্থা অর্জন করা যায় এবং নারী পাচারটা অতি সহজে করা যায়। এদিকে শিলিগুড়ি নারী পাচার কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড় চড়ছে রাজনীতির পারদ। তৃণমূল যোগের অভিযোগে সরব হয়েছে বিজেপি। শিলিগুড়িতে নারী পাচার কাণ্ডে এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার 4, তাহলে চক্রের বাকি পাণ্ডারা কোথায়? পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা।
সিআইডি পুলিশ ঠিক মতন তদন্ত করতে না পারলে সিবিআইকে দিন, দাবি বিজেপি। তৃণমূলের কেউ জড়িত থাকলে প্রশাসন তদন্ত করে সাজা দেবে, পাল্টা শাসক দল। যেই ট্রেনিং সেন্টার ট্রেনিং করানো হচ্ছে সেই ফর্ম রামসাই পঞ্চায়েত সমিতির থেকে বিলি করা হয়েছিল। পঞ্চায়েত সমিতি কারা চালাচ্ছে? কোন যেই নাম্বার থেকে ফোন এসেছে তিনি যখন কমপ্লেন করছে তখন মহিলাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। হুমকি কারা দিচ্ছে? পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয়? অভিযোগ পাওয়ার পরে পুলিশ কেন তদন্ত করছে না? সিআইডি আছে, অন্যান্যতা আছে, তার নিজস্ব আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তদন্তকারী সংস্থা আছে, তাদেরকে দিয়ে করান। আপনারা না পারলে সিবিআইকে দিন, কান ধরে মাথা সব নিয়ে চলে আসবে। অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ইনভেস্টিগেট হওয়া উচিত যে কিভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এই ফর্ম বিলি হলো। এক হতে পারে যে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কিচ্ছু না জেনে বুঝে কেউ বা কারা বলেছেন কাজের ব্যবস্থা হবে তাই এটা করে থাকতে পারেন। সেটাও যদি হয় সেটাও কিন্তু আইনের ঊর্ধ্বে নয়। কেন তারা এরকম করলেন? তাদের তো ভেরিফিকেশন করা উচিত ছিল, তাহলে মেয়েগুলি বিপদে পড়তো না। আর যদি দেখা যায় যে না সরাসরি তারা এই গোটা ব্যাপারটা জেনে করেছেন তাহলে তো তাদেরকে একদম কাস্টডিতে নিজেরা করা উচিত। দেখুন বেশ কয়েকজন অ্যারেস্ট হয়েছে, তারা তো এই মেয়েগুলিকে ট্রানজিট করার কাজ করছিল, নিয়ে যাওয়ার কাজ করছিল। কিন্তু আসল মাথারা যারা এই গোটা ঘটনার চক্রী তারা কারা সেটা কিন্তু আইডেন্টিফাই হওয়া উচিত। রামসাই থেকে যদি এরকম এই ধরনের কোনো সার্টিফিকেট বা কোনো ফর্ম যদি তোলা হয় এটা আমাদের জানা নেই। আমাদের দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব আছে, তারা খোঁজ নিয়ে দেখবেন, জেলা সভাপতি আছে, খোঁজ নিয়ে দেখবেন। তবে আমরা বলতে পারি যে রামসাই থেকে যদি এই ধরনের কোনো রকম অন্যায়মূলক কোনো কাজ হয়ে থাকে প্রশাসনের মতন কাজ করবে। সেখানে তৃণমূলের পঞ্চায়েত না তৃণমূলের প্রধান কে ওই ধরনের ফর্ম বিলি করছে ধরে তার উপযুক্ত সাজা হবে। তো তৃণমূল কংগ্রেস কোনোরকম অন্যায়ের সাথে আপোষ করবে না।